agriculture products to benefit farmers. We are raising customs duty on cotton from nil to 10%, on raw silk and silk yarn from 10 to 15%. We are also withdrawing end-use based concession on denatured ethyl alcohol. Currently, rates are being uniformly calibrated to 15% on items like maize, bran, rice bran, oil cake, and animal feed additives. There is an immediate need to improve agricultural infrastructure so that we produce more while also conserving and processing agricultural output efficiently. This will ensure enhanced remuneration for our farmers. To earmark resources for this purpose, I propose an agricultural infrastructure and development cess on a small number of items. However, while applying this cess, we have taken care not to put additional burden on consumers on most items. Rationalization of procedures and easing of compliance. For their judicious application, we propose certain changes in the provisioning related to ADD, anti-dumping duty, and CVD, countervailing duty levies. To complete customs investigation, we are prescribing definite timelines. In 2020, we rolled out the Turant Customs Initiative, which brought in faceless, paperless, and contactless customs measures. With effect from September 2020, we have implemented a new procedure for administration of rules of origin. This has helped in putting a check on misuse of FTAs. The specific details of direct and indirect tax changes proposed are listed in the annexure to my speech. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 1। Sorry, I don't have it with me. Sir, I wish to place on table the 15th Finance Commission report. आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी। So, I wish to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, the medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 4. So, I wish to seek your permission to move for leave to introduce the Finance Bill 2021. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। श्री प्रहलाद जोशी जी। With your permission, I rise to present the 18th report of Business Advisory Committee. माननीय सदस्यगण, माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां प्रकाशक फलक पर उपलब्ध है। सदस्य अपनी प्रति प्रकाशन फलक से प्राप्त कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार 2 के माध्यम से पहले सूचित किया जा चुका है कि बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 2 फरवरी 2021 को दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। రెండు వేల 21-22 బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు కేంద్ర
పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. అయితే కరోనాపై యుద్ధం కొనసాగుతుందంటూ కూడా స్పష్టం చేశారు. ఆరోగ్య శాఖకు ఆరోగ్య రంగానికి పెద్ద ఎత్తున కేటాయింపులు కూడా చేశారు. ఆరోగ్యవంతమైన భారతదేశం కోసం కృషి చేస్తామంటూ తెలిపిన నేపథ్యంలో పౌష్టికాహారం అందరికీ అందించే విధంగా పౌష్టికాహారం కోసం మిషన్ పోషణ 2.0 అంటూ కూడా ఒక కొత్త ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇక 5 ప్యాకేజీలకు 5 బడ్జెట్లతో సమానం అంటూ కూడా ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కోసం 6,000 కోట్లు కేటాయించిన పరిస్థితి కనిపించింది. ఇక డిజిటల్ పద్ధతిలోనే బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు నిర్మలా సీతారామన్. మొత్తం డిజిటల్ పద్ధతిలోనే ట్యాబ్లో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆరోగ్య రంగానికి 64.180 కోట్ల ప్రత్యేక నిధిని కేటాయించారు. రక్షిత మంచినీటి శాఖ కోసం 87,000 కోట్లు, వాయు కాలుష్య నివారణ కోసం 2,217 కోట్లు, కరోనా వ్యాక్సిన్కి 32,000 కోట్లు, 2.87 కోట్లు జలజీవన్ పథకం కింద. వ్యక్తిగత వాహనాల విషయంలో కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు కూడా తెలుస్తుంది. వాహనాల కాల పరిమితికి సంబంధించి వ్యక్తిగత వాహనాలు 20 ఏళ్లు, కమర్షియల్ వాహనాలు 15 ఏళ్ల పరిమితికి విధిస్తూ కూడా నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా ఆస్ట్రేలియాలో టీమిండియా ఏ విధంగా గెలిచిందో అదేవిధంగా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పుంజుకుంటుందంటూ కూడా నిర్మలా సీతారామన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నాయి. అదేవిధంగా గత ఏడాది కంటే 137 అధికంగా ఆరోగ్య రంగానికి కేటాయింపులు చేశామని కూడా చెప్పారు. ఇంకా ఖరగ్పూర్ విజయవాడ మధ్య ఈస్ట్ కోస్ట్ వరకు రవాణా కారిడార్ ఏర్పాటుకు కూడా ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది. ఇంకా కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టడానికి నిర్వహణలో ఉన్న ప్రాజెక్టులు పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ తప్పనిసరి అంటూ కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇక మరోవైపు విద్యారంగానికి కూడా పెద్ద ఎత్తున కేటాయింపులు జరిగాయి. దేశవ్యాప్తంగా 100 సైనిక పాఠశాలను స్వచ్ఛంద సంస్థల సహాయంతో ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు వెళతామని, అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా 32 రాష్ట్రాల్లో వన్ నేషన్ కార్యక్రమానికి ఈ ఏడాది చివరి వరకు అన్ని రాష్ట్రాల్లో వన్ నేషన్ కార్యక్రమానికి పూర్తి స్థాయిలో అమలయ్యే విధంగా కేంద్రం చర్యలు ఉంటాయని కూడా తెలిపారు. ఇంకా మొత్తంగా ఏవైతే 4 నెలల్లో ఎన్నికలు జరిగే బెంగాల్, తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాలపై కేంద్రం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. ఇక తమిళనాడులో 1,00,000 కోట్లతో రోడ్ల అభివృద్ధి కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక కేటాయింపులు, అదేవిధంగా కేరళలో 1,100 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధి, బెంగాల్లో 25,000 కోట్లతో హైవేల అభివృద్ధికి కూడా ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు ఉన్నాయి. ఇక భారత్ మూల కింద 2.87 లక్షల కోట్లతో జల్ జీవన్ పథకాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టారు. 2 నెలల్లో ఇంకా 80,000 కోట్లు అప్పులు చేయాల్సి ఉందంటూ కూడా నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2025-26 నాటికి ద్రవ్య లోటును 4.5% లోపు పరిమితి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇక 15వ ఆర్థిక సంఘ సిఫార్సును కూడా కేంద్రం ఆమోదం తెలిపిందంటూ కూడా నిర్మలా సీతారామన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయి. మొత్తంగా బడ్జెట్కు సంబంధించి ఆరోగ్య శాఖకి పూర్తి స్థాయిలో కేటాయింపులు చేసినట్టు కూడా తెలుస్తుంది.